Okay, good morning. എല്ലാരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് കേട്ടില്ലേ? എല്ലാരും ഹാപ്പി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചോ? എല്ലാരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനല്ലേ? നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം. എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് എടുത്തേ. പേജ് നമ്പർ 39. Phonics. Read the following words alone. Read the following words alone. ഇനി പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഉറക്കെ വായിക്കുക. ഇനി പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഉറക്കെ വായിക്കുക. Bat, bat. Gauge, bat, gauge, bat, gauge. In the words bat, bat the sound of A is short. Bat the sound of A is short. Bat. നമ്മൾ bat എന്ന് പറയുമ്പോൾ A യുടെ സൗണ്ട് എന്താണ്? ഷോർട്ട് ആണ്. Bat the sound is A is short. In this words, gauge, gauge the sound of A is long. അവിടെ gauge എന്ന് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ A യുടെ സൗണ്ട് എന്താണ്? ലോങ് ആണ്. അതായത് bat, bat, bat. In the words bat, the sound of A is short and the words gauge the sound of A is slow. Okay. All vowels are short and long sound. All vowels are short and long sound. Vowels എന്ന് പറയുന്നത് short sound ഉണ്ട്, long sound ഉണ്ട്. നമുക്ക് short sound ഉള്ള vowels പഠിച്ചേക്കണം. Vowel sound ഏതൊക്കെയാണ്? Vowel sound ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ. A, E, I, O, U. നമ്മുടെ vowel sound ഏതൊക്കെയാണ്? A, E, I, O, U ആണ് നമ്മുടെ vowel sound. Vowel sound ഏതൊക്കെയാണ്? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. I, A, E, I, O, U എന്താണ്? vowel sound ആണ്. A, E, I, O, U vowel sound ആണ്. A, E, I, O, U vowel sound. Okay. Short vowel sound അതായത് short vowel sound ഉം long vowel sound നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Short vowel sound A വെച്ചുള്ള short vowel sound ആണ് bat, sat. Bat, sat. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ. bat, sat, bat, sat. bat, sat എന്ന് പറയുന്നത് A വെച്ചിട്ടുള്ള short vowel sound ആണ്. അതുപോലെ long vowel sound നോക്കിക്കേ. A വെച്ചിട്ടുള്ള day, cake, day, cake, day, cake. അതെന്താണ്? A വെച്ചിട്ടുള്ള long vowel sound ആണ്. short vowel sound bat, sat. long vowel sound day, cake. Okay. ഇനി E വെച്ചിട്ടുള്ള short vowel sound E, get, get, dead, get, dead, get, dead. long vowel sound of C, me, see, me. long vowel sound ഏതാ? E വെച്ചിട്ടുള്ള C, me. അടുത്തത് I വെച്ചിട്ടുള്ള short vowel sound hit, lid, hit, lid, hit, lid, hit, lid. short vowel sound hit, lid. long vowel sound bit, right, right, right. Okay. O വെച്ചിട്ടുള്ള short vowel sound ഏതാ? shop, hop, shop, hop. long vowel sound bo, o, bo, o. Okay. U വെച്ചിട്ടുള്ള short vowel sound ഏതൊക്കെയാണ്? bug, fun, bug, fun, bug, fun. long vowel sound use, unit, use, unit. long vowel sound use, unit. Okay. Look at the picture given below. Write the correct names from the box below each picture. Then underline the vowels with the short sound and circle the vowel with the long sound. അതിൽ കുറെ പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ പിക്ചറിന്റെ മുകളിൽ ബോക്സിലായിട്ട് കുറെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള vowel sound, short vowel sound, long vowel sound എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ വേർഡ്സിന്റെ ഷോർട്ട് vowel സൗണ്ടും ലോങ് vowel സൗണ്ടും എഴുതണം. ആ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നെയിം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നോക്കിക്കേ.
A-E-I-O-U. Okay. Short vowel sound, long vowel sound. Box li kodutna words inde short vowel sound, long vowel sound edamund. First inde nokkikke. A vechu varuna edakya? A vechu varuna short vowel sound edakya? Unicorn, hay, kite, dam, fit, rubber, rope, eat, mop. Adli A vechu varuna. Dam, dam, eat, dam, eat nu parayunnathu endana? Short ആയിട്ടുള്ള A വെച്ച് വരുന്ന vowel sound ആണ്. Dam, eat. എന്താണ്? A വെച്ച് വരുന്ന short ആയിട്ടുള്ള vowel sound ആണ് dam. D-A-M, dam, E-A-T-H. Okay. അടുത്ത നോക്കിക്കേ. Long ആയിട്ടുള്ള vowel sound ഏതാ A വെച്ച് വരുന്നേ? Hi, hi, hi. Long sound H-A-Y, hi. ഇതാണ് long ആയിട്ട് വരുന്ന vowel sound ആണ്. അടുത്ത നോക്കിക്കേ. E വെച്ച് വരുന്ന short ആയിട്ടുള്ള vowel sound ഏതൊക്കെയാണ്? Rope, R-O-P-E, rope, rope, R-O-P-E, rope, rope. E വെച്ചിട്ടുള്ള vowel sound ആണ്. Short vowel sound ആണ്. അതുപോലെ short vowel sound വേറെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ? ഏതാ? Kite, kite. Kite, kite, kite എന്താണ്? Short vowel sound ആണ് അല്ലേ? അടുത്ത നോക്കിക്കേ. E വെച്ചിട്ടുള്ള long vowel sound ഏതുണ്ട്? Eat, 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 eat എന്താണ്? E വെച്ചിട്ടുള്ള long vowel sound ആണ്. E വെച്ചിട്ടുള്ള long vowel sound ആണ് eat. Okay. അടുത്ത നോക്കിക്കേ. I വെച്ചിട്ടുള്ള short vowel sound ഏതൊക്കെയാണ്? പറഞ്ഞേ. Fig, fig എന്താണ്? I വെച്ചിട്ടുള്ള short vowel sound ആണ് fig. F-I-G, fig. Fig short vowel sound ആണ്. അടുത്ത നോക്കിക്കേ. Short ആയിട്ടുള്ള vowel sound ആയി വെച്ചിട്ടുള്ള വേറെ ഏതാ? Unicorn, unicorn. U-N-I-C-O-R. U-N-I-C-O-R-N. Unicorn, unicorn, unicorn എന്താണ്? I sound short ആയിട്ടുള്ള I sound ആണ് unicorn. Fig, unicorn, fig, unicorn. I വെച്ചിട്ടുള്ള short ആയിട്ടുള്ള vowel sound ആണ്. I വെച്ചിട്ടുള്ള short ആയിട്ടുള്ള vowel sound വേറെ ഒന്നാണ് kite, 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 K-I-T. Long ആയിട്ടുള്ള vowel sound ആണ് kite. I വെച്ചിട്ടുള്ള long ആയിട്ടുള്ള vowel sound ഏതാണ്? Kite, kite. I വെച്ചിട്ടുള്ള long ആയിട്ടുള്ള vowel sound ആണ് kite. I വെച്ചിട്ടുള്ള long ആയിട്ടുള്ള vowel sound ഏതാണ്? Kite. അടുത്തത് O വെച്ചിട്ടുള്ള short ആയിട്ടുള്ള vowel sound. O വെച്ചിട്ടുള്ള short ആയിട്ടുള്ള vowel sound ഒന്നാണ് unicorn. Unicorn. O വെച്ചിട്ടുള്ള short ആയിട്ടുള്ള vowel sound ഒന്നാണ് unicorn. പിന്നെ എന്താണ്? Mop, M-O-P, mop. സ്ഥലമില്ലാത്തതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. M-O-P, mop, M-O-P, mop. ഓക്കെ. ഇനി ലോങ് ആയിട്ടുള്ളത്, ലോങ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്നത് O sound ഏതാ? rope, R-O-P-E, rope, R-O-P-E, rope, R-O-P-E, rope. ലോങ് ആയിട്ടുള്ള vowel sound ആണ്. ഇനി U വെച്ചിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള vowel sound ഏതാ? അതിനകത്ത് നോക്കിക്കേ. റബ്ബർ. ഏതാണ്? റബ്ബർ. R-U-B-B-E-R, റബ്ബർ. R-U-B-B-E-R, റബ്ബർ. U വെച്ചിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള vowel sound ആണ്. ഇനി U വെച്ചിട്ടുള്ള ലോങ് ആയിട്ടുള്ള vowel sound ആണ് യൂണിക്കോൺ. യൂണിക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ U വെച്ചിട്ടുള്ള ലോങ് ആയിട്ടുള്ള vowel sound ആണ് യൂണിക്കോൺ. U-N-I-C-O-R-N. Unicorn. U-N-I-C-O-R-N. 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 Unicorn. Okay.
ഫിഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തിപ്പഴം. ഫിഗ് എന്താണ്? അത്തിപ്പഴം. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫിഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അത്തിപ്പഴം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫിഗ്, ഫിഗ്, അത്തിപ്പഴം. ഫോർത്ത് പിക്ചർ നോക്കിക്കേ, മോപ്പ്. മോപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തറ തുടക്കുന്ന മോപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? മോപ്പി, മോപ്പ്, മോപ്പ്. അടുത്തത് ഡാം, DAM, ഡാം. ഡാമിന് പോയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഡാം. അടുത്ത നോക്കിക്കേ, സിക്സ്ത് പിക്ചർ നോക്കിക്കേ, ഹേ, ഹൈ, ഹൈ, പുല്ല്. ഹൈ എന്താ? പുല്ല്, HAY, ഹൈ, പുല്ല്. അടുത്തത് ഈറ്റ്, ഈറ്റ് ചെയ്യുക, കഴിക്കുക, ഈറ്റ്. ആ പിക്ചറിന്റെ നേരെ താഴെയായിട്ട് ഈ നെയിംസ് എഴുതണം കേട്ടോ. പിക്ചറിന്റെ നേരെ താഴെയായിട്ട് എഴുതണം, ഈറ്റ്. അടുത്ത നോക്കിയ പിക്ചർ ഏതാ? കൈറ്റ്, കൈറ്റ്, കൈറ്റിന്റെ പട്ട. ലാസ്റ്റ് പിക്ചർ യൂണിക്കോൺ, യൂണിക്കോൺ, UNICORN. യൂണിക്കോൺ, UNICORN, യൂണിക്കോൺ. ഓക്കെ, നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാമറില് adjectives പഠിക്കുകയാണ്. Adjectives are describing words from that tell us more about the nouns. അതായത് നാമവിശേഷണങ്ങൾ ഒരു നാമത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്ന വാക്കുകളെ വിവരിക്കുന്നു. നാമവിശേഷണങ്ങൾ എന്താ? നാമവിശേഷണങ്ങൾ ഒരു നാമത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്ന വാക്കുകളെ വിവരിക്കുന്നു. നാമവിശേഷണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാമത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്ന വാക്കുകളെ വിവരിക്കുന്നു. My mother is excellent cook. My mother is excellent, excellent cook. അതായത് എന്റെ അമ്മ എന്താ? ഒരു മികച്ച പാചകക്കാരിയാണ്. എന്റെ അമ്മ എന്താണ്? ഒരു മികച്ച പാചകക്കാരിയാണ്. അവിടുത്തെ എക്സലന്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താ? മികച്ച. എന്റെ അമ്മ ഒരു മികച്ച പാചകക്കാരിയാണ്. My mother is an excellent cook. My mother is an excellent cook. എന്റെ അമ്മ ഒരു മികച്ച പാചകക്കാരിയാണ്. My mother is an excellent cook. എന്റെ അമ്മ എന്താണ്? ഒരു മികച്ച പാചകക്കാരിയാണ്. Excellent. Ram lost his new shoes in school. Ram lost his new shoes in school. Ram lost his new shoes in school. റാം സ്കൂളിൽ വെച്ച് പുതിയ ഷൂസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്കൂളിൽ വെച്ച് രാമിന്റെ എന്താ? പുതിയ ഷൂ നഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്കൂളിൽ വെച്ച് രാമിന്റെ പുതിയ ഷൂ എന്ത് ചെയ്തു? നഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്കൂളിൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? രാമിന്റെ പുതിയ ഷൂ നഷ്ടപ്പെട്ടു. Next, in the above sentence, excellent and new are adjectives. ഇപ്പോൾ ഡിസ് പഠിച്ച വേർഡ് സെന്റൻസിലെ എക്സലന്റ്, ന്യൂ എന്താണ്? adjectives ആണ്. എക്സലന്റ്, ന്യൂ എന്താണ്? adjectives ആണ്. അതായത് നാമവിശേഷണങ്ങൾ ഒരു നാമത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്ന വാക്കുകളെ വിവരിക്കുന്നു. അതായത് adjectives. ആ adjectives ആണ് എക്സലന്റ്, ന്യൂ. They describe the nouns cook and shoe. അതിലെ nouns ഏതാണ്? cook and shoe. നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനകത്ത് nouns cook and shoe, adjectives excellent and new. മനസ്സിലായോ? Read the words given below and circle the adjectives. Okay. Playground, music, hunter, music, hunter, black, sharp, black, sharp, angry, angry, mouse, night, red, mouse, night, red, cold, sticky, hot, sticky, hot, loud, hat, old,
Okay. Beautiful or delicious? Look at that dash painting. Beautiful painting ആണോ delicious painting ആണോ? ഏതാ beautiful? എന്താണ് beautiful? Beautiful ന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞേ. B-E-A-U-T-I-F-U-L. Beautiful. B-E-A-U-T-I-F-U-L. Beautiful painting. Beautiful painting. അതായത് ആ മനോഹരമായ പെയിന്റിംഗ് നോക്കൂ. Look at that beautiful painting. Look at that beautiful painting. ആ മനോഹരമായ പെയിന്റിംഗ് നോക്കൂ. അടുത്തതിലേക്ക് Susan is a dash member of Kids Club. Susan is a dash member of Kids Club. Kids Club ലെ fresh and old member. Fresh and old member ആണ് Susan. Susan എന്ന് പറയുന്നത് Susan is a member of Kids Club. Kids Club ലെ old member ആണ് ആര്? Susan. Old. O-L-D. Old. Old. അതായത് Kids Club ലെ പഴയ അംഗമാണ് ആര്? Susan. Kids Club ലെ പഴയ അംഗമാണ് Susan. Kids Club ലെ പഴയ അംഗമാണ് ആര്? Susan. Susan ആരാണ്? Kids Club ലെ പഴയ അംഗമാണ് Susan. Okay. Third question നോക്കിക്കേ. Mount Everest is the dash mountain in the world. Mount Everest is the dash mountain in the world. Youngest or tallest? Youngest or tallest? Youngest ആണോ tallest ആണോ? Mount Everest is the tallest mountain in the world. Mount Everest is the tallest mountain in the world. Tallest. T-A-L-E-S-T. Tallest mountain in the world. Okay. അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതമാണ് എവറസ്റ്റ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതം ഏതാണ്? എവറസ്റ്റ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതമാണ് എവറസ്റ്റ്. Earth is the dash planet from the sun. Earth is the dash planet from the sun. Longest third. Earth is the third planet from the sun. Earth is the third planet from the sun. Earth is the third planet from the sun. അതായത് സൂര്യൻ നിന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി. It is the third planet from the sun. അടുത്തത് these flowers have a dash perfume. These flowers have a dash perfume. അതായത് sweet, spicy. ഈ പൂക്കൾ മധുരമുള്ള സുഗന്ധമുണ്ട്. അതായത് sweet, മധുരമുള്ള സുഗന്ധമുണ്ട്. Sweet. ഈ പൂക്കൾക്ക് എന്തുണ്ട്? മധുരമുള്ള സുഗന്ധമുണ്ട്. Sweet. S-W-E-E-T. Sweet. Sweet എന്താണ്? മധുരം. ഈ പൂക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് മധുരമുള്ള സുഗന്ധമുണ്ട്. These flowers have a sweet perfume. അതായത് ഈ പൂക്കൾക്ക് മധുരമുള്ള സുഗന്ധമുണ്ട്. These flowers have a sweet perfume. അതായത് മധുരമുള്ള സുഗന്ധമുണ്ട്. These flowers have a sweet perfume. ഈ പൂക്കൾക്ക് എന്തുണ്ട്? മധുരമുള്ള സുഗന്ധമുണ്ട്. These flowers have a sweet perfume. Okay. ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി വായിച്ച് പഠിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചറുടെ വർക്കുകൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ. അതിന്റെ ഫോട്ടോ ടീച്ചർ തരിക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ. കുറച്ചു നേരം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തേ. പേജ് നമ്പർ 210 എടുത്തേ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 210 എടുത്തേ. ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലെസൺ 8 പഠിപ്പിച്ചു. ലെസൺ 8ന്റെ എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റിലെ ടിക്ക് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ടീച്ചർ ബോർഡിൽ എഴുതിയിടാം. അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോട്ട് ടിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും കൂടെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ. Exercise make us active or dull. Exercise make us active or dull. അതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാ? exercise
make us active. Exercise make us active. Active. S-E-T-I-V-E. S-E-T-I-V-E. Active. Exercise make us active. Exercise make us active. Exercise എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Active. വ്യായാമങ്ങൾ നമ്മളെ സജീവമാക്കുന്നു. വ്യായാമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളെ സജീവമാക്കുന്നു. വ്യായാമങ്ങൾ നമ്മളെ സജീവമാക്കുന്നു. വ്യായാമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വ്യായാമങ്ങൾ നമ്മളെ സജീവമാക്കുന്നു. വ്യായാമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വ്യായാമങ്ങൾ നമ്മളെ സജീവമാക്കുന്നു. എക്സസൈസ് മേക്ക് us active. വ്യായാമങ്ങൾ നമ്മളെ സജീവമാക്കുന്നു. എക്സസൈസ് മേക്ക് us active. വ്യായാമങ്ങൾ നമ്മെ സജീവമാക്കുന്നു. We should eat dash and dash. അതായത് we should eat balanced diet of junk food. We should eat balanced diet of junk food. അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആഹാരങ്ങളാണ്, സമീകൃത ആഹാരങ്ങളാണോ അതോ ജങ്ക് ഫുഡ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് we should eat balanced diet. We should eat balanced diet. ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് കിക്ക് ചെയ്തേ. ജങ്ക് ഫുഡ് അല്ല കഴിക്കുന്നത്, ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്താണ്? സമീകൃത ആഹാരമാണ് നാം കഴിക്കേണ്ടത്. നാം കഴിക്കേണ്ടത് സമീകൃത ആഹാരമാണ് നാം കഴിക്കേണ്ടത്. നാം കഴിക്കേണ്ടത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് നാം കഴിക്കേണ്ടത്? സമീകൃത ആഹാരമാണ് നാം കഴിക്കേണ്ടത്. നാം കഴിക്കേണ്ടത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആഹാരമാണ്? സമീകൃത ആഹാരമാണ് നാം കഴിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, we should eat balanced diet. Balanced diet. B-I-E-T diet. Balanced diet. B-A-L-A-N-C-E-D. B-A-L-A-N-C-E-D. Balanced diet. B-I-E-T diet. Balanced diet എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സമീകൃത ആഹാരം. നാം കഴിക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആഹാരമാണ്? സമീകൃത ആഹാരമാണ് നാം കഴിക്കേണ്ടത്. We should eat balanced diet. നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് സമീകൃത ആഹാരമാണ്. അടുത്ത children should sleep for 8 or 12 hours every day. കുട്ടികൾ എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഉറങ്ങുന്നത്? എല്ലാ ദിവസവും എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഉറങ്ങേണ്ടതാണ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചത്? ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾ എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണമെന്ന്. എത്ര മണിക്കൂറിലാണ് പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞേ. 8 hours അല്ലേ? അവിടെ 8 ടിക്ക് ചെയ്തേ. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ 8 hours അല്ലേ? Children should sleep for 8 hours every night. അതായത് എല്ലാ ദിവസവും കുട്ടികൾ 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം. കുട്ടികൾ എല്ലാ ദിവസവും എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം? 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം. കുട്ടികൾ എല്ലാ ദിവസവും 8 മണിക്കൂർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉറങ്ങണം. Children should sleep for 8 hours every night. Children should sleep for 8 hours every night. എല്ലാ ദിവസവും എന്ത് ചെയ്യണം? കുട്ടികൾ 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം. Exercise make us active. We should eat balanced diet. We should eat balanced diet. Children should sleep for 8 hours every night. ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്. Exercise make us active. We should eat balanced diet. Children should sleep for 8 hours every night. Okay. ഇത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആൻസർ ഫോളോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ. What is health? 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 എന്താണ് health? What is health? എന്താണ് health? എന്താണ് ആരോഗ്യം? എന്താണ്? What is health? എന്താണ് ആരോഗ്യം? എന്താണ് ആരോഗ്യം? To be healthy means to be free of diseases.
health. To be healthy means to be free of diseases. To be healthy means to be free of diseases. അതായത് എന്താണ് ആരോഗ്യം? ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുക എന്നാണ്. ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുക എന്നാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ. How can we healthy? How can we healthy? നമുക്ക് എങ്ങനെ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കാൻ കഴിയും? നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആരോഗ്യവാനായിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് keeping the body clean. Keeping the body clean. Keeping the body clean. Keeping the body clean. ശരീരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. Keeping the body clean എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. Okay. Taking enough rest and sleep. Taking enough rest and sleep. Taking enough rest and sleep. ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമവും ഉറക്കവും. Taking enough rest and sleep. ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമവും ഉറക്കവും. Taking enough rest and sleep. ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമവും ഉറക്കവും. Next, eating a balanced diet. Eating a balanced diet. Eating a balanced diet. സമീകൃത ആഹാരം കഴിക്കുന്നു. സമീകൃത ആഹാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കഴിക്കുന്നു. സമീകൃത ആഹാരം കഴിക്കുന്നു. Eating a balanced diet. Doing exercise. Doing exercise. വ്യായാമം ചെയ്യുന്നു. Doing exercise എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നു. Doing exercise. Exercise. വ്യായാമം ചെയ്യുന്നു. Okay. Maintaining a good posture. Maintaining a good posture. അതായത് ഒരു നല്ല ഭാവം നിലനിർത്തുന്നു. Maintaining a good posture. ഒരു നല്ല ഭാവം നിലനിർത്തുന്നു. ഒരു നല്ല ഭാവം നിലനിർത്തുന്നു. ഫസ്റ്റ് ശരീരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമവും ഉറക്കവും. സമീകൃത ആഹാരം കഴിക്കുന്നു. വ്യായാമം ചെയ്യുന്നു. ഒരു നല്ല ഭാവം നിലനിർത്തുന്നു. Keeping the body clean. Taking enough rest and sleep. Eating a balanced diet. Doing exercise. Maintaining a good posture. Okay. Third question okay. Name a few exercise. Name a few exercise. Name a few exercise. Swimming, running, jogging and cycling. Gymming and cycling. Swimming, running, jogging and cycling. Swimming, running, jogging and cycling. Swimming, running, jogging and cycling. അതായത് കുറച്ച് വ്യായാമങ്ങളുടെ പേര് പറയുക. Name a few exercises എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വ്യായാമങ്ങളുടെ പേര് പറയുക. ഓക്കെ, സ്വിമ്മിങ്, റണ്ണിങ്, ജോഗിങ് ആൻഡ് സൈക്ലിംഗ്. നീന്തൽ, ഓട്ടം, ജോഗിങ്, സൈക്ലിംഗ്. നീന്തൽ, ഓട്ടം, ജോഗിങ്, സൈക്ലിംഗ്. നീന്തൽ, ഓട്ടം, ജോഗിങ്, സൈക്ലിംഗ്. സ്വിമ്മിങ്, റണ്ണിങ്, ജോഗിങ് ആൻഡ് സൈക്ലിംഗ്. സ്വിമ്മിങ്, റണ്ണിങ്, ജോഗിങ് ആൻഡ് സൈക്ലിംഗ്. Swimming, running, jogging and cycling. Okay. Then fourth question okay. What is posture? What is posture? Okay. What is posture? അതായത് എന്താണ് ആസനം? എന്താണ് ആസനം? ആസനം എന്താണ് ആസനം? What is posture? എന്താണ് ആസനം? Posture is the position of the body in which we sit, stand and walk. Posture is the position of the body in which we sit, stand and walk. Posture is the position of the body in which we sit, stand and walk. നാം ഇരിക്കുകയും നിൽക്കുകയും നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തിന്റെ സ്ഥാനമാണ് ആസനം. നാം ഇരിക്കുകയും നിൽക്കുകയും നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തിന്റെ സ്ഥാനമാണ് ആസനം. നാം ഇരിക്കുകയും നിൽക്കുകയും നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തിന്റെ സ്ഥാനമാണ് ആസനം. നാം ഇരിക്കുകയും നിൽക്കുകയും നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തിന്റെ
exercise pick the correct options, more questions പഠിച്ച് exercise make us active. We should eat balanced diet. Children should sleep for 8 hours every night. Question answers പഠിച്ചു. ഇതിൽ 4 question answers ആണ് ഡിസ്കസ് പഠിച്ചത്. ആ 4 question answers ഇതിന്റെ correct option question answer ചെയ്താൽ 5 times വെച്ച് നിങ്ങൾ നോട്ടിലോട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക. ഇത് ചെയ്താ ഡിസ്കസ് പഠിച്ച exercise ചെയ്യുക. question answer ഇതിന്റെ correct option question answer ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ 5 times വെച്ച് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക. ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ടീച്ചർക്ക് ഇട്ടു തരിക. ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക. ടീച്ചർ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. ടീച്ചർ പഠിച്ചതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചാൽ അത് ടീച്ചർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ജികെ പഠിക്കാം. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തേ. പേജ് നമ്പർ 235 എടുത്തേ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് പേജ് നമ്പർ 235 എടുത്തോ. Animal world ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Find animals. First question നോക്കിക്കേ. This creative with flat broad tail and has a natural trail of building dams and canals. This creative with the flat broad tail has a natural trail of building dams and canals. അതായത് ഫ്ലാറ്റ് broad tail ഉള്ള ഈ സർഗാത്മകതയ്ക്ക് ഡാമുകളും കനാലുകളും നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക സ്വഭാവമുണ്ട്. അതായത് ഫ്ലാറ്റ് broad tail ഉള്ള ഈ സർഗാത്മകതയ്ക്ക് എന്താ ഡാമുകളും കനാലുകളും നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക സ്വഭാവമുണ്ട്. This creative with the flat broad tail has a natural trail of building dams and canals. അതായത് ബീവർ അവരുടെ ആൻസർ എന്താണ്? ബീവർ നീർനായ. Beaver, B-E-A-V-E-R, beaver, നീർനായ. Beaver എന്താണ്? നീർനായ, beaver. Okay. Second question നോക്കിക്കേ. It belongs to the mongoose family and a demon. In the Lion King was this creature. It belongs to the mongoose family and a demon. In the Lion King was this creature. It belongs to the mongoose family and a demon. In the Lion King was this creature. അതായത് ഇത് മോങ്കോസ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ടീമോൺ സിംഹത്തിലെ രാജാവ് ഈ ജീവിയായിരുന്നു. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു മോങ്കോസ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ജീവിയാണ്. ടീമോൺ പെട്ടതാണ്. ടീമോൺ സിംഹത്തിലെ രാജാവ് ഈ ജീവിയാണ്. ടീമോൺ സിംഹത്തിലെ രാജാവ് ഈ ജീവിയാണ്. ഇതൊരു മോങ്കോസ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഇതൊരു മോങ്കോസ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ജീവിയാണ്. ടീമോൺ സിംഹത്തിലെ രാജാവ് ഈ ജീവിയായിരുന്നു. ഏതാണ് ജീവി? മീർക്കാറ്റ്. എന്താണ്? മീർക്കാറ്റ്. M-E-E-R-K-A-T. M-E-E-R-K-A-T. മീർക്കാറ്റ്. M-E-E-R-K-A-T. മീർക്കാറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കീരിയുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ സസ്തനി. ഇത് ആഫ്രിക്കയിൽ കാണപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാണ്. കീരിയുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സസ്തനിയാണ്. ഇതെന്താ? ആഫ്രിക്കയിൽ കാണപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാണ്. കീരി കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? കീരികളുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സസ്തനിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മീർക്കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. It belongs to the mongoose family and demon. In the Lion King was this creator. മീർക്കാറ്റ്. ആൻസർ എന്താണ്? മീർക്കാറ്റ്. മീർക്കാറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കീരിയുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സസ്തനിയാണ്. ഇത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. This medium-sized wildcat is found in North America and the northern parts of Asia and Europe. The medium-sized wildcat is found in North America and the northern parts of Asia and Europe. Answer: lynx. Answer എന്താണ്? lynx. കാട്ടുപൂച്ച. L-Y-N-X. Lynx കാട്ടുപൂച്ച. അതായത് ഇത്തരം കാട്ടുപൂച്ച വടക്കേ അമേരിക്കയിലും ഏഷ്യയുടെ യൂറോപ്പിന്റെയും വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ഇടത്തരം കാട്ടുപൂച്ച എന്താണ്? അമേരിക്കയിലെ ഏഷ്യയുടെയും യൂറോപ്പിന്റെയും വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കയിലും ഏഷ്യയുടെയും
This medium-sized wild cat is found in North America and the northern parts of Asia and Europe. This medium-sized wild cat is found in North America and the northern parts of Asia and Europe. Links. Answer എന്താണ്? Links. അതായത് കാട്ടുപൂച്ച. Okay, fourth question again. It gets its name from the Spanish word meaning little armored one. It gets its name from the Spanish word meaning little armored one. It gets its name from the Spanish word meaning little armored one. അതായത് ചെറിയ കവചിത എന്ന അർത്ഥമുള്ള സ്പാനിഷ് വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഇതിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത്. ചെറിയ കവചിത എന്ന അർത്ഥമുള്ള സ്പാനിഷ് വാക്കിൽ നിന്നാണ് എന്താ ഇതിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത്. അത് ഏതാണിത്? ആമഡിയോ. ആമഡിയോ എന്ന ഇത്തിൾ പന്നി. ആമഡിയോ എന്ന എന്താണ്? ഇത്തിൾ പന്നി. ആമഡിയോ എന്താണ്? ഇത്തിൾ പന്നി. ഇത്തിൾ പന്നിയാണ് ആമഡിയോ. ആമഡിയോയ്ക്ക് പേര് ലഭിക്കാൻ കാരണം ചെറിയ കവചിത എന്ന അർത്ഥമുള്ള സ്പാനിഷ് വാക്കിൽ നിന്നാണ് അതിനെന്താ ആമഡിയോ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. ഇത്തിൾ പന്നി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആമഡിയോ എന്താണ്? ഇത്തിൾ പന്നി. ARMA. ARMADILLO. ആമഡിയോ. ARMADILLO. ARMADILLO. ആമഡിയോ. ആമഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത്തിൾ പന്നി. ഇത്തിൾ പന്നിക്ക് പേര് ലഭിച്ച എവിടുന്ന? ചെറിയ കവചിത എന്ന അർത്ഥമുള്ള സ്പാനിഷ് വാക്കിൽ നിന്നാണ് അതെന്താ ആമഡിയോ എന്ന അതായത് ഇത്തിൾ പന്നി എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. Okay, fifth question നോക്കിക്കേ. This large aquatic marine mammal is sometimes referred to as a sea cow. This large aquatic marine mammal is sometimes referred to as a sea cow. This large aquatic marine mammal is sometimes referred to as a sea cow. അതായത് ഈ വലിയ ജലസമുദ്ര സസ്തനിയെ ചിലപ്പോൾ കടൽ പശു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ വലിയ സമുദ്ര സസ്തനിയെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു? കടൽ പശു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ വലിയ ജലസമുദ്ര സസ്തനിയെ ചിലപ്പോൾ കടൽ പശു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ വലിയ ജലസമുദ്ര സസ്തനിയെ ചിലപ്പോൾ എന്താ? കടൽ പശു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കടൽ പശു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്താണത്? മാനറ്റി. എന്താണ്? മാനറ്റി. എന്താണ്? മാനറ്റി. മാനറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു തരം സസ്യഭോജിയായ സസ്തനി. ഒരു തരം സസ്യഭോജിയായ സസ്തനിയാണ് എന്താ? മാനറ്റി. മാനറ്റി എന്താണ്? ഒരു തരം സസ്യഭോജിയായ സസ്തനി. ഒരു തരം സസ്യഭോജിയായ സസ്തനിയാണ് മാനറ്റി. മാനറ്റിയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് MANATEE. MANATEE. മാനറ്റി. MANATEE. മാനറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു തരം സസ്യഭോജിയായ സസ്തനിയാണ് മാനറ്റി. ഒരു തരം സസ്യഭോജിയായ സസ്തനിയാണ് മാനറ്റി. This large aquatic marine mammal is sometimes referred to as a sea cow. അതായത് ഒരു വലിയ ജലസമുദ്ര സസ്തനിയെ ചിലപ്പോൾ കടൽ പശു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതാണ് മാനറ്റി. ഒരു തരം സസ്യഭോജിയായ സസ്തനി. മാനറ്റിയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MANATEE. മാനറ്റി. Sixth question again. Known as the most in North America it is the largest in the family. Known as the most in North America it is the largest in the family. Known as the most in North America it is the largest in the family. Answer എന്താണ്? അതായത് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ മൂസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇത്
എൽക്ക്. എൽക്ക്. ഓക്കെ. വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ മൂസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മാൻ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതാണ്. എന്താണ് എൽക്ക്? ഈ എൽക്ക്. എൽക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എൽക്ക്. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ. This creative with a flat board chain has a natural way of building dams and canals. Beaver, Nirnaya. It belongs to the mongoose family and timid in the line it was this creature. Meerkat. അതായത് കീരിയുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ സസ്തനി ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. This medium-sized wild cat is found in North America and the northern parts of Asia and Europe. Lynx, കാട്ടുപൂച്ച. It gets its name from the Spanish word meaning little armored one, armadillo. അതായത് little പന്നി. This large aquatic marine mammal is sometimes referred to as a sea cow, manatee. ഒരു തരം സസ്യഭോജിയായ സസ്തനി. Known as the moose in the North America is the largest in the deer family. ഇതുകൂടെ പറയുകയാണ്. This creature with a flat round tail has a natural trait of building dams and canals. Beaver. It belongs to the mongoose family and timid in the line in was this creature meerkat. This medium-sized wild cat is found in North